నమస్తే బీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. పర్యాటక రంగ అభివృద్ధితో యువతకు అపార అవకాశాలన్న రాష్ట్రపతి. దాద్రా నగర్ లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ద్రౌపది ముర్ము శ్రీకారం. ఉగ్రవాదంపై ఉమ్మడి పోరుకు భారత్ సౌదీలు సిద్ధం. పరస్పర సహకారంతో ముందుకు వెళతామన్న కేంద్ర మంత్రి జైశంకర్. అనుమతులు రాగానే వైజాగ్ మెట్రో పనులు మొదలు. రెండో దశలో 76 కిలోమీటర్ల నిర్మాణం చేపడతామన్న మంత్రి నారాయణ. కర్నూలు జిల్లాలో యురేనియం తవ్వకాల నిలిపివేత. ప్రజల అభ్యర్థనతో ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు. పర్యాటక రంగం ద్వారా యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన దాద్రా నగర్ హైవేలీ, డామన్, డయ్యూ పర్యటనలో భాగంగా ఆమె క్రీడా ప్రాంగణాన్ని, జెండా చౌక్ స్కూల్, గేమ్ జోన్ 2వ దశతో సహా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ టూరిజం రంగం ప్రాచీన భారతదేశ వారసత్వాన్ని చాటి చెబుతుందని అన్నారు. డామన్, డయ్యూ, దాద్రా నగర్ హవేలీ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసించారు. భారతదేశ సమగ్ర అభివృద్ధికి గ్రామాల అభివృద్ధి కీలకమని వ్యాఖ్యానించారు. గిరిజన వర్గాల సంక్షేమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని రాష్ట్రపతి స్పష్టం చేశారు. సౌభాగ్య చంద్ర సాహజీ को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ये महिला सशक्तिकरण के अपने कार्य के लिए जाने जाती थी। पिछले वर्ष कला के क्षेत्र में श्री प्रेमजीत बारिया जी को पद्मश्री प्रदान किया गया है। वे एक प्रख्यात चित्रकार और शिक्षक थे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया गया है, जिससे शिक्षण और अध्यापक कार्य बेहतर स्तर पर किया जा सके। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से समावेशी और प्रभावी शिक्षा में सहायता मिलती है। आज इस झंड चौक स्कूल का लोकार्पण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मुझे आशा है कि आधुनिक स्मार्ट क्लास, संगीत कक्ष तथा होटल, टिंकरिंग लैब जैसे सुविधाओं से युक्त इस स्कूल में बच्चों को रोचक तरीके से आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। मैं स्वयं बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे एक और स्कूल के बच्चों और अध्यापकों से मिलने का अवसर मिलेगा। ऐसे अवसरों को मेरे अंदर की अध्यापिका जीवन मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूँ उनको मिल के मैं एक नया ऊर्जा मन में जागृत हुआ, क्योंकि ये बच्चों को छोटे से ही इतने अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे लगता है आगे जाके देश के एक धरोहर होंगे, देश के एक भविष्य बनेंगे। భారత విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జైశంకర్ సౌదీ అరేబియా విదేశాంగ మంత్రి ప్రిన్స్ ఫైసల్ బిన్ ఫర్హాన్ అల్ సౌద్తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించారు. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఇరు దేశాల నేతలు రక్షణ, భద్రత ప్రధాన అంశాలుగా అనేక విషయాలపై చర్చించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ జైశంకర్ మాట్లాడుతూ భారత్, సౌదీ అరేబియా దేశాలు అనేక రంగాల్లో పరస్పరం సహకరించుకుంటున్నాయని అన్నారు. ముఖ్యంగా ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడం, తీవ్రవాదంపై పోరు, టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్, మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను నిరోధించేందుకు ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు. భారత్, సౌదీ అరేబియా దేశాలు బహుపాక్షిక అంశాల్లో ఉన్నత స్థాయి ఒప్పందాలు చేసుకునేలా సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. Your Highness, it gives me great pleasure to welcome you again to India, and I warmly recall our recent meetings in Kazan and in Riyadh before that. Our two countries, of course, enjoy a long-standing friendship reflecting centuries-old economic and social-cultural ties. Under the guidance of our leadership, we have witnessed a deepening of our multifaceted bilateral ties across various domains. And while we may be time-tested friends, our partnership is premised on progress and focused on the future. Today, I'm glad to host you and your delegation to the second meeting of the Committee on Political Security, Social and Cultural Cooperation
under our Strategic Partnership Council. We have maintained, I think, a good tempo of high-level engagements and coordination across the multilateral fora. The Indian community in Saudi Arabia is 2.6 million strong, and I take the opportunity to thank you for ensuring their welfare and for their comfort. Our defense partnership has witnessed several firsts over the last few years, including the first ever Land Forces joint exercise in 2024 and 2 editions of a joint naval exercise. We've had regular exchanges on training and capacity building, and our cooperation has now expanded to defense industry and exports as well. Our security cooperation has also grown steadily. We are collaborating in counterterrorism, combating extremism, terrorism financing and drug trafficking. Saudi's Vision 2030 and Viksit Bharat 2047 hold complementarities for our industries to build new partnerships. I'm glad to note that our businesses are indeed collaborating intensively. Trade and investments are important pillars of our partnership, and we are strengthening them in new areas, including technology, energy, renewable energy, connectivity, health, and education. We welcome efforts to promote culture, tourism, and youth exchanges, and we see considerable potential in the field of media and entertainment. Your Highness, we would today also have an opportunity to review regional and international situations. Saudi Arabia, we recognize, is a very important factor of stability in the region. The situation in West Asia is a matter of deep concern for us, particularly the conflict in Gaza. India's position in this regard has been principled and consistent. While we condemn acts of terrorism and hostage-taking, we are deeply pained by the continuing death of innocent civilians. Any response must take into account the international humanitarian law, and we support an early ceasefire. India has also consistently stood for a resolution of the Palestine issue through a 2-state solution. We have contributed to the building of Palestinian institutions and capacities. Today, Your Highness, we would have an opportunity to also talk about the G20, the BRICS, the IMEC, and other regional and global issues. It is clear from our discussions we have so far, which we expect to continue, that we have a similar interest in preserving the stability of the region and in driving our economies towards greater prosperity. Our task ahead is clear. I look forward to our continuing partnership, and once again, I welcome you. I look forward to your remarks. సౌదీ అరేబియా విదేశాంగ మంత్రి ప్రిన్స్ ఫైసల్ బిన్ ఫర్హాన్ అల్ సౌద్ మాట్లాడుతూ భారతదేశంతో తమ దేశానికి గల సంబంధాలు దీర్ఘకాలికమైనవని అన్నారు. ఈ సంబంధాలు పరస్పర గౌరవం అనే పునాది మీద నిర్మించబడ్డాయని వ్యాఖ్యానించారు. అంతర్జాతీయ శాంతి, భద్రత, ఆర్థిక అభివృద్ధి అంశాలలో సౌదీ అరేబియా తన వైఖరిని కొనసాగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. Your Excellency, I would like to begin by extending my gratitude for the warm welcome that I have received along with my delegation, and I'm very pleased to be here in New Delhi to discuss enhancing our strategic relationship and to explore new avenues for collaboration. Relations between the Kingdom and India are built on a long-standing foundation of cooperation and mutual respect. Our shared history, marked by centuries of trade and cultural exchange, has laid a strong foundation for the robust and solid partnership we have today. The inaugural meeting of the Saudi-India Strategic Partnership Council, co-chaired by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, and His Excellency Prime Minister Modi, has set the stage for a new era of cooperation across various fields. And we look forward to further enhancing the Council's capabilities and efficiency in achieving our shared objectives. The Ministerial Committee and its subcommittees should draw guidance from our leaders' shared conviction in our partnership's immense value and potential. We recognize the importance of sustained coordinated efforts across all areas of cooperation. On regional and international affairs, we believe our coordination is essential. We will continue to align our positions on issues of shared concern, especially as they pertain to international peace, security, and economic development. We are confident that advancing cooperation serves our mutual interests as well as benefits the region more broadly. And I look forward to exploring the diverse aspects of our cooperation with you, Your Excellency, today. Thank you.
ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు కర్నూలు జిల్లా కప్పట్రాళ్ల మండలం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో యురేనియం తవ్వకాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ పి రంజిత్ బాషా తెలిపారు. తవ్వకాలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఆందోళన చేపట్టడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని అన్నారు. యురేనియం లభ్యత పరిశోధన కోసం బోర్ల తవ్వకాల ప్రక్రియను నిలిపివేయాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేశామని, ప్రజలు ఈ విషయంలో ఆందోళన చెందవద్దని కలెక్టర్ తెలియజేశారు. కప్పట్రాళ్ల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, గత కొన్ని రోజులుగా ఈ యురేనియం బోర్వెల్స్ పరిశోధన కోసం చేస్తున్నటువంటి బోర్వెల్స్ తవ్వకాన్ని ఆపివేయాలంటూ అన్ని విలేజర్స్ అందరూ కూడా ఆందోళన చేయడం జరిగింది. ఈ ఆందోళనలన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రక్రియను ఇంతటితో నిలిపివేయాలి, ఎటువంటి తవ్వకాలు చేయకూడదని చెప్పేసి అందరికీ ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. దీంతో ఈ ప్రక్రియను ఇక్కడితో నిలిపివేస్తూ ఆదేశాలు ఇవ్వడం వల్ల ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రక్రియ ఇంతటితో ఆగిపోతుందని చెప్పేసి అందరి ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఎటువంటి భయాందోళనలు, ఎటువంటి అపోహలు నమ్మకండి. క్లియర్గా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రక్రియ ఇక కొనసాగదని చెప్పేసి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో విజయం సాధిస్తామని బీజేపీ సీనియర్ నేత అమిత్ షా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన జల్గావ్ జిల్లాలోని చాలిస్గాన్లో ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విపక్ష మహావికాస్ అఘాడీ కూటమి గెలిస్తే రాష్ట్రాన్ని ఏటీఎంలా ఉపయోగించుకుంటుందని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రంలోని వనరులను ఉపయోగించుకొని నిధులను ఢిల్లీకి తరలిస్తారన్నారు. బీజేపీ సారథ్యంలోని మహాయుతి కూటమికి ఓటు వేసి గెలిపిస్తే ప్రధాని మోదీ సహకారంతో మహారాష్ట్ర మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని అన్నారు. जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अरे शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार, एक कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद राहुल बाबा बड़े उत्साह में आ गए। हरियाणा का चुनाव आया, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, और परिणाम आया तो टाई टाई फीस हो गया। हरियाणा में भाजपा सरकार बनी, झारखंड के अंदर आज मतदान होने वाला है, हो रहा है। झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठे वादों के आधार पर और जनता को गुमराह कर अपनी राजनीति आगे चलाती। अभी महाराष्ट्र में ही राहुल बाबा साहेब आंबेडकर ने जिसको बनाया वो संविधान लहरा रहे थे। संसद में शपथ ली तो भी वो संविधान की शपथ ली, और जब कुछ पत्रकारों के हाथ में वो संविधान आ गया, उसके पन्ने खोले तो सारे के सारे कोरे पन्ने थे भाई, अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा था। విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు కోసం డిపిఆర్ సిద్ధం చేశామని మంత్రి పొంగూరు నారాయణ తెలిపారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలలో భాగంగా ప్రశ్నోత్తరాల్లో విశాఖ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానాలిచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ డిపిఆర్ను కేంద్రానికి ఇప్పటికే పంపించామని, అనుమతులు రాగానే పనులు ప్రారంభిస్తామని పేర్కొన్నారు. మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టును గత వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా పక్కన పెట్టేసిందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి తాను కేంద్ర మంత్రిని స్వయంగా కలిశానని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రధానికి లేఖ రాశారని చెప్పారు. విశాఖలో 2 ఫేజుల్లో 4 కారిడార్లలో మొత్తం 76.90 కిలోమీటర్ల మేర మెట్రో రైలు నిర్మాణం చేపడతామని మంత్రి వివరించారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 11/8/2024లో 2 ఫేజుల్లో ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేస్తామని, ఫేజ్ 1 46.23 కిలోమీటర్లు, ఫేజ్ 2 30.67 కిలోమీటర్లు, అది కూడా కలకటా మోడల్లో. కలకటాలో 100% యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైల్వే వాళ్ళు ఆ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేశారు. ఆ మోడల్లో చేస్తారు నిర్ణయించడం. దానికి సంబంధించి నేను పోయి యాక్చువల్ కన్సర్న్ మంత్రి గారికి యాక్చువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక 15 రోజుల క్రితం ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష. ఇందులో ఫేజ్ 1లో కారిడార్ 1 స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి కొమ్మాడి వరకు 34.4 కిలోమీటర్లు, 29 స్టేషన్స్. కారిడార్ 2 గురుద్వార నుంచి ఓల్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ వరకు 5.07 కిలోమీటర్లు, అది 6 స్టేషన్స్. కారిడార్ 3 తాడిచెర్లపాలెం నుంచి చిన్నవాల్టేరు వరకు 6.75 కిలోమీటర్స్, 7 స్టేషన్స్. మొత్తం వెరిసి 46.23 కిలోమీటర్లు, 42 స్టేషన్స్. 11,495 కోట్లతో యాక్చువల్గా ఇది ఎస్టిమేషన్ చేపట్టింది అధ్యక్ష. అయితే ఫేజ్ 2 కొమ్మాడు నుంచి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ వరకు 30.67 కిలోమీటర్లు, 12 స్టేషన్స్. మొత్తం కలిస్తే 76.9 కిలోమీటర్లు. అయితే ఫస్ట్ ఫేజ్ యాక్చువల్గా చేసి తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ పోతామని, ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎక్కడ చేసినా వాళ్ళు ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 లెక్కన చేశారు. అవన్నీ కూడా స్టడీ చేశాము. దాని మీద ఫేజ్ 1 యాక్చువల్గా శాంక్షన్ చేయమని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగటం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇక్కడ రీసెంట్గా ఈ యొక్క ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్న విశాఖపట్నంలో ఉన్న నాయకులందరూ యాక్చువల్గా డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు ఒక ప్రపోజల్ అడిగారు అధ్యక్ష. ఏదైతే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ మెట్రో లైన్ పోతుందో అక్కడ ఎక్కువ జంక్షన్స్ వస్తున్నాయి, క్రాసింగ్స్ వస్తున్నాయి. క్రాసింగ్స్ రావటం వల్ల ప్రతి క్రాసింగ్ దగ్గర ఫ్లైఓవర్ వేస్తే ఫ్యూచర్లో అది అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో సికింద్రాబాద్ రోడ్లు వేశారు, ఫ్లైఓవర్ దాని పక్కనే ఫ్లైఓవర్, అంటే ఇలా దిగి మళ్ళా ఇలా ఎక్కటం. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండటానికి, జంక్షన్లో ట్రాఫిక్ బ్లాక్ కాకుండా ఉండటానికి అక్కడ ఎన్నాడ, హనుమంతవాక, మద్దెలపాలెం, విప్రో జంక్షను, గురుద్వారా, అక్కాయపాలెం, తాడిచెర్లపాలెం, వీటిలో 14 కిలోమీటర్లు, 8 స్టేషన్స్. అదేవిధంగా గాజువాక స్టీల్ ప్లాంట్ ఈ 2 జంక్షన్స్ దగ్గర 4.7 కిలోమీటర్లు, 2 ఫ్లైఓవర్లు, 2 లెవెల్ మెట్రో. 2 లెవెల్ మెట్రో అంటే ఫస్ట్ లెవెల్లో 4 లైన్ రోడ్డు ఉంటుంది, 8 మీటర్స్ హైట్. సెకండ్ లెవెల్లో మళ్ళీ అనదర్ 8 మీటర్స్ మెట్రో ఉంటుంది. దానికి యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇవ్వటం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు విశాఖపట్నంలో రివ్యూ చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు చెప్పడం జరిగింది. దాని మీద యాక్చువల్గా ఇమీడియట్గా ఎస్టిమేషన్ చేయమని అధికారులకు ఇచ్చాం. వాళ్ళు యాక్చువల్గా దాని మీద డిపిఆర్ యాక్చువల్గా అంటే మామూలుగా అయితే మెట్రో అయ్యేదానికంటే ఇది చేయటం వల్ల మరొక 180 కోట్లు కిలోమీటర్కి ఎక్కువ అవుతుంది, చేయమని యాక్చువల్గా ఇచ్చాము. అది 4 నెలల్లో ఫీజిబుల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది అధ్యక్ష. అది రాగానే దాన్ని కూడా కలిపి, అంటే ఏదైతే అక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు అడిగారో దాని ప్రకారం యాక్చువల్గా 2 లెవెల్ మెట్రోని టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలో పనిచేసే శానిటరీ వర్కర్లు విశాఖ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ముందు ధర్నాకు దిగారు. 4 నెలలుగా తమకు జీతాలు అందడం లేదని, కుటుంబాన్ని నెట్టుకు రావడం కష్టంగా ఉందంటూ వాపోయారు. 300 మంది పిల్లలకు ఒకే ఆయా ఉండటం వల్ల ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం తమ కష్టాన్ని గుర్తించి ఆదుకోవాలని కోరారు. 4 నెలల బకాయి జీతాలు వెంటనే చెల్లించాలి. 4 నెలల బకాయి జీతాలు వెంటనే చెల్లించాలి. జీతాలు పెంచాలి. నా పేరు బంగారమ్మ, యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ని. మాకు శాలరీస్ రాలేదని మేము ధర్నా చేస్తున్నాం. మేము స్కూల్లోని జీతాలు 4 నెలలు బట్టి మాకు జీతాలు వేయట్లేదు. మా కష్టాలు చెప్పుకోవడానికి వచ్చాము. మా కష్టాలు ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు. మా జీతాలు కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు. కష్టపడుతున్నాం కానీ స్కూల్కి వెళ్ళి మాకు శాలరీ రావట్లేదు.
శాలరీ రాకపోయినా కూడా మేము స్కూల్కి వెళ్ళి పనిచేస్తున్నాం. 300 మందికి ఒకే ఆయా పనిచేస్తున్నాం. అలాగే ఆయాలు కూడా ఎక్కువ ఆయాలు పెట్టట్లేదు. ఒక స్కూల్కి నాడు నేడు స్కూళ్ళు వచ్చాయి. స్కూల్ వచ్చిన కాడ నుండి పెరిగింది. బాత్రూమ్లు ఎక్కువ, మాపులు ఎక్కువ, గార్డెన్లు నీళ్ళేయడం, మొక్కలు నీళ్ళేయడం, మొక్కలు పెంచడం, బాత్రూమ్లు కడగడం, పిల్లలు బాత్రూమ్లు వెళ్తే కడగడం, వాంతులు చేసిస్తే కడగడం, ఇవన్నీ మాకు పని ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ మా శాలరీలు కూడా 6,000 తక్కువగా ఇస్తున్నారు. ఇన్ని రోజుల్లోనంటే నెలకు 2 నెలలకు ఒకసారి మాకు శాలరీలు వేసేవారు. వెయ్యికంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన కాడ అసలు శాలరీలు లేకుండా పోతున్నారు. 4 నెలలు అవుతుంది శాలరీలు లేవో, ఇది 5వ నెల. మేము అయినా కూడా పనిచేస్తున్నాం. సీపుర్లు మాస్కులు ఇవ్వకపోయినా కూడా మేము స్కూల్కి వెళ్ళి పనిచేస్తున్నాం. స్కూల్లోని యాసిడ్లు పెనాయిలు అన్నీ ఇస్తున్నారు. చేయమంటున్న వాటితో మామూలు మా చేతులతో పనిచేస్తున్నాం. మా ఆరోగ్య పరిస్థితులు కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు. మేము కష్టపడుతున్నాం కానీ మా కష్టానికి ఫలితం ఏంటి లేదు. ప్రభుత్వం వస్తుంది, మేము బాగుపడతాం, మా కష్టాన్ని నెరవేరని చూపిస్తారు. ప్రభుత్వం వల్లని బాగుపడతాం కదా, ఆ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి మేము బాగుపడతామని మేము ఆలోచించాం. కానీ చేసిన కష్టానికి కూడా 6,000 రూపాయల శాలరీ కూడా మాకు ఇవ్వకుండా చేశారు. 4 నెలల నుండి జీతాలు లేవు. లేకపోయినా కూడా నాయకులకి ఏడు బాబు మా సమస్య మా బాధ అని చెప్తే అమ్మ మాకు మేము ఏడు చేస్తాము, ప్రభుత్వం వేయాలి కానీ నాయకులు ఏదో అని మాకు చెప్పేసి తోలేస్తున్నారు. మాకు ఏటి పట్టించుకోలేదు. మా కష్టానికి మా బాధ ఏటి వినలేదు. అయినా కూడా యూనియన్తో చెప్పుకున్నాం. అమ్మ మా బాధ ఎలాగుంది, మా కష్టం ఎలాగుంది, మా కష్టానికి ఏటామంటే మేము మీటింగ్ పెడతాం, మీ కష్ట బాధలు మీరు చెప్పుకోండి అని మా యూనియన్ లీడర్లు మేము చెప్పుకొని మేము వచ్చాము. మేము పెట్టుకున్నాము. ఈ ధర్నా అనేది ఇక్కడ ఈరోజు పెట్టుకున్నది ఇది ప్రభుత్వం ఆలకించి మా బాధను ఆలకిస్తారని, మా కన్నీళ్ళు మా కష్టాలు రాజకీయ నాయకులు అందరూ కలిపి మా కష్టాలు మా బాధలు ఆలకించి మాకేదో మేలు చేసి మాకు ఆనందం పెడతారని మేము కష్టపడుతున్నాం. స్కూల్లో ఎంతమంది పిల్లల కింద అయినా చేస్తున్నాం. మండలమండి నాది. లక్ష్మీపురం స్కూల్లో ఆయాగా పనిచేస్తున్నానండి. మా ఆయనగారు చనిపోయి 9 నెలలు అవుతుందండి. ఇంతవరకు పెన్షన్ కూడా లేదండి. ఉండడానికి ఇల్లు కూడా లేదు. అద్దెంట్లో ఉంటున్నాను. అద్దె కూడా కట్టలేదని ఇల్లు ఖాళీ చేసిమన్నారు. సరే శాలరీలు లేక 5 నెలలు బట్టి అద్దె కట్టలేదండి, జీతాలు లేక. ఆ జీతం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడే అద్దెలు కట్టుకొని ఉండేదానండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేసిమంటున్నారు. ఎక్కడ ఉండాలో కూడా 2 చిన్నపిల్లలండి, ఆడపిల్లలు. వాళ్ళకి తిండి పెట్టడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉందండి. వాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టిన తెచ్చి నా పిల్లల కడుపు నింపుతున్నానండి. అలాంటిది 6,000 జీతంతో మేము ఎలా బ్రతుకుతాం? ఇంటి అద్దెలు ఏం కడతాం, ఏం తింటాము? మా పరిస్థితి అతను కూడా సీఎం గారు కూడా గుర్తించకపోతే ఇంక మరి మేమేం చేయలేమండి. దయచేసి మా బాధ మాలాంటి వాళ్ళు మీరు తీసుకోండి. కొద్దిగా మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుని మా పరిస్థితిని మీరు చూడండి, మాకు దారి కల్పించండి, మా కష్టాన్ని గుర్తించండి. అంతే, అంతకు మించి ఇంకేం చేయలేమండి. స్కూల్లో కూడా కొద్ది టార్చర్గా ఉంటుందండి. చేయలేకపోతున్నాం పని కూడా. ఇంకా అది ఒక ఆకు కనబడిన తప్ప, ఒక మొక్క కనబడిన తప్ప ఏంది, మొక్కలకు గొయ్యలు తవ్వాలి, మొక్కలు వేయాలి, ఇంకా 2 పూటలు నీళ్ళు, రోజుకు 4 సార్లు బాత్రూములు కడగాలి, రోజుకు 4 సార్లు క్లాస్ రూములు తొడాలి, ఇంకా క్యారీ పట్టుకుని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అక్కడే కూర్చొని ఉండాలండి. ఇంటి దగ్గర ఏ పని లేదు, ఏమీ పాటలేదు. చాలా ఇంకా ఈ పని తప్ప వేరే బయటికి వెళ్ళి ఇంకో పని చేసుకోవడానికి కూడా ఆధారం లేదండి. బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా టైం ఉండట్లేదు, ఇవ్వట్లేదు అసలు బయటికి పంపించడానికి. మరి ఈ జీతం మీద మేము ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు ఈ జీతం కూడా మాకు రాకపోతే మేము ఎలా బ్రతుకుతామండి? అది మీరు మా కష్టాన్ని గుర్తించండి, మాకు ఒక ఆధారాన్ని కల్పించండి. అలాగే పెన్షన్ కూడా మాలాంటి భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళు కొద్ది దయించి పెన్షన్ కొద్ది తొందరగా రాయండి. 9 నెలలు అవుతుందండి మా ఆయన చనిపోయి, ఇప్పటివరకు పెన్షన్ లేదు, ఉండడానికి ఇల్లు లేదు, రోడ్డు మీద నిలబడే పరిస్థితి అండి మాది. అలాంటిది మాలాంటి వాళ్ళు మీరు కొద్దిగా గుర్తించండి, మాకు నిలబడడానికి ఒక నీడ ఇవ్వండి, ఉండడానికి ఒక ఇల్లు, తర్వాత పెన్షన్ అనేది కొద్దిగా మాకు విధవరాలకి పక్షాన నుండి పెన్షన్ రాయండి. అది మాత్రం చాలండి, అదొక ఆధారం కల్పించండి. జీతం కూడా కొద్దిగా మాకు కడుపు నిండా తినేటట్టు పెంచండి. అద్దెలు కట్టుకోవడానికి కూడా తినడానికి కూడా మీరు పెంచితే మాకు మాలాంటి వాళ్ళకు ధైర్యం అండి. ఇంతకు మించి నేనేం చెప్పలేనండి. జమ్మికుంట నూతన వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ పుల్లూరి స్వప్న సదానందం, అలాగే వైస్ చైర్మన్ ఎర్రం సతీష్ రెడ్డి దేశిని కోటిని మర్యాద పూర్వకంగా కలవడం జరిగింది. జమ్మికుంట మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ నూతనంగా ఎన్నికైన సందర్భంగా దేశిని కోటిని సాలువతో సత్కరించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ముగిశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి ప్రతికూల సంకేతాలు రూపాయి జీవనకాల కనిష్టానికి చేరడంతో సూచీలు నష్టపోయాయి. విదేశీ మదుపర్ల అమ్మకాలతో గత కొన్ని రోజులుగా పతనమవుతున్న మార్కెట్ సూచీలకు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం తోడయింది. బ్యాంకింగ్, ఆటోమొబైల్ షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించింది. బీఎస్ఈలో నమోదిత కంపెనీల మొత్తం విలువ దాదాపు 8 లక్షల కోట్ల రూపాయలు క్షీణించి 438 లక్షల కోట్ల రూపాయల నుండి 430 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికీ సెలవు. నమస్కారం.